जे उन्हों की प्रीमियर खुद कह रही है, इसका मतलब है कि भी वो खुद भी इस हक च है। वो 30% लोगों को कोट कर रही है कि जी 30% लोग जोड़े ने वो अमरीका च जाना चाहते हैं। और जदों उन्होंने पूछा गया कि जी अल्बर्टा रेफरेंडम बारे की ख्याल है, तो अमरीका के ट्रेजरी सैकटरी कहते हैं पीपल वांट सॉवरनिटी, दे वांट व्हाट द यूएस हैज गॉट। इसका मतलब यह है भी कैनेडा को जिवें सॉवरनिटी या फ्रीडम नहीं है, अमरीका डेमोक्रेसी है और वो इधर होना चाहते हैं तो उन्होंने आण दिओ। अमरीका कैनेडा वर्गे मुल्क आपो अपने ढंग दे नाल देख रहे हैं और कैनेडा की जिस किस्म का ये एल्बर्टा दे विच इन्हां ने कर दिता, अजे तक तो क्यूबैक के रेफरेंडम की गल हुंदी और ये इधर चल रहा। तो फिर साडा तां केस ऑलरेडी ये है कि भी असी साडा कोई गंगा जमनी तहजीब नाल कोई ताल्लुक नहीं है। साडे पंजाब नूं इंडिया ने ऑकूपाई किया, असीं उन्हां दे कॉन्स्टिट्यूशन नूं मन्निया ही नहीं। ये तो वो सूबे ने जिहड़े कॉन्स्टिट्यूशनली इन्हां मुल्कां दे नाल लगे हुए हैं। ते जे इन्हां नूं रेफरेंडम दी गल जां अमरीका दा ट्रेजरी सैकटरी कहंदा है कि जी सॉवरनिटी दे शुड हैव द राइट, तो वाई नॉट फॉर खालिस्तान। इस बदलती दुनिया विच तुसीं पिछे ना रह जाओ। हर घटना जो तुहाडी जिंदगी ते असर पा रही है, असीं उस बारे देवांगे तुहानूं सटीक ते सही जानकारी। तुहाडा अपना हक सच दी आवाज़ TV84 TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਔਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਟੇਟ ਦੇ 30% ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਅਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 3 ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। दूसरे पासे जो कुछ मिनीसोटा विच आइस वालों किया जा रहा है, इस दे चलदियां मिनीसोटा के साबका गवर्नर जैसी वेंचुरा ने कहा है कि जे ट्रंप नूं मिनीसोटा इन्ना ना पसंद है तो फिर सानू कैनेडा विच रल जाना चाहिए। जे इस वेले अमरीका कैनेडा आपो अपने नक्शे बदल की गल कर रहे हैं तो खालिस्तान भारतीय नक्शे तो क्यों नहीं बाहर आ सकता। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो, प्रेजिडेंट ट्रंप ने सब तो पहला कैनेडा नूं 51st स्टेट दे तौर ते कहना शुरू किया और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर नूं भी वो एज ए गवर्नर ऑफ कैनेडा कहना शुरू किया। उदों इस गल दा बहुतिਆਂ ਨੂੰ लगता सी कि भी ये सेंस ऑफ ह्यूमर दे विच जां क्योंकि उस वेले जिहड़े जस्टिन ट्रूडो ने वो उन्होंने ट्रंप पसंद नहीं सी करते कि भी उन्होंने जस्टिन ट्रूडो नूं बिलिटल करन लई है। पर असी देखते हैं भी हौली हौली ये जिहड़ा मूव है इस नूं जिहड़ियां ने जड़ां भी मिलनियां शुरू होईयां, उसका जिक्र असी करांगे। पर ये कई बार ये हुंदा है कि भी जिहड़ा तुसीं किसे तो जिहड़ा एक्सपैक्ट कर रहे हुंदे हो जां किसे नूं तुखनी दे रहे हुंदे हो, उही जिहड़ा तुखनी है वो तुहाडे विहड़े च भी आके तुखदी है। हुण जो कुछ मिनेसोटा दे विच चल रहा पिछले कई हफ्तियां तो, जिवें आइस वालियां ने उत्थे जाके 2 शूटिंग्स होईयां, डेथ्स होईयां। फिर दोनों ही निहत्थे, एक बीबी जिहड़ी कि सपोर्टर सी और दोनों ही गोरे और सिटीजन अमेरिका दे, उन्होंने लैके इन्ना तनाव कि भी उन्हों दा सिटी मेयर गवर्नर दूजे तीजे आमो सामने इवें जिवें सिविल वॉर वाली सिचुएशन अमरीका दे विच जदों सिविल वॉर हुई है उदों इस किस्म का ही सी। एक पासे फैडरल स्ट्रक्चर वाले सी, दूसरे पासे जिहड़े ने वो सलेवरी नूं आज़ाद करन वाले सी। कि मैं पहला अमरीका की गल करदा कि भी ईवन हुण मिनेसोटा का जो असीं जिक्र करते हैं तो मैनूं याद है मैं उदों अमेरिका च ही सी जदों कि एक भलवान जिहड़ा वो गवर्नर बनया सी उस मिनेसोटा स्टेट का और वेंचुरा, क्योंकि
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਵੈਂਚੁਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਲਾਰਡ ਔਰ ਜਨਰਲ ਵੈਂਤੁਰਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਯਹੂਦੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਔਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਜੈਸੀ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਬਹੁਤ ਭਲਵਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਵੀ ਸੀਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਿਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸਲਰ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਮੇਡੀਅਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਚੁਟਕਲੇ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਨੇਸੋਟਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਵੈਂਤੁਰਾ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਵੈਂਤੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਪੂਲਰ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਦਾ ਸਪਿਨ ਸਿਸਟਰਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੋਸਟ ਹੈ ਮੈਰੀ ਲੈਹਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੈਂਤੁਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵਾਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਵੈਂਤੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬੇਕਾਬੂ ਲੋਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਲ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਟਰੰਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਨਾਲੇ ਵਧੀਆ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟਰ ਵੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਮਿਨੇਸੋਟਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਓਵਰ ਏ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਰਲੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆ। ਔਰ ਹਿਊਸਟਨ, ਜਨਰਲ ਹਿਊਸਟਨ ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 1870 ਦੇ ਨੇੜੇ 1846-47 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਟੈਕਸਾਸ ਦਾ ਇਲਹਾਕ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਅੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੜਿੱਤਣ ਸੀ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਇਬੈਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਇਬੈਕ ਨੇ 2 ਵਾਰ 1980 ਔਰ 1995 'ਚ, ਔਰ ਕੁਇਬੈਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਰੀਜਨ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੇਕੋਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 35-40 MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿਊਬੇਕਨਸ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਐਲਬਰਟਾ, ਜਿਸ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ, ਆਇਲ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਐਲਬਰਟਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ
ਔਰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਐਲਬਰਟਾ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟੀਟੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ US ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਟੇਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਇਟਰਸ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰਨੀ ਸੇਜ਼ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟਸ US ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ 3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲਬਰਟਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਫਾਰ ਅ ਰੈਫਰੈਂਡਮ on whether the energy producing western province should break away from Canada। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ which says Ottawa's policies are stifling the province, wants another meeting next month with state and treasury officials to ask for $500 billion credit facility। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਟਵਾ ਦੀ ਟੂ ਮਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੈ, ਆਟਵਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ, ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ she wanted to stay part of Canada but noted that polls show 30% of the population was fed up with what it saw the Ottawa's excessive interference। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ 30% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 30% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਲਬਰਟਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਲੌਕਡ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਥ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਰਿਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਟੂ ਆਸਕ ਫਾਰ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਪ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੀਜਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ 30% ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟਿਫਲ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਸਟ ਤੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇਣ। ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਐਲਬੀ ਹੈ ਉਹ ਐਬੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਸਕੌਰ ਬੈਸੈਂਟ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਲੈਟ them ਕਮ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ US। ਹੁਣ ਜੇ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਸਟ ਮਜ਼ਾਈਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਿਪ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਐਲਬਰਟਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ ਵਾਂਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਦੇ ਵਾਂਟ ਵਟ ਦਾ US ਹੈਜ਼ ਗॉट। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਜਾਂ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਿਸਟਰ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਛ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ UN ਦਾ ਬਦਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੋ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਪੀਸਫੁਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਇਧਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਜਮਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ ਫॉर ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ, ਉਹ ਆਊਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਊਟ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਚੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਔਰ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਟਰ ਸਰਜੀਓ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਨਵਾਏ ਵੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਯਹੂਦੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਥਲ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਓਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।